ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम। विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 350। ततः विकाराः प्रकृतेः अहङ्मुखाः देहावसान विषयाश्च सर्वे क्षणे अन्यथा भावितया हि अमीशाम असत्वम आत्मा तो कदापि न अन्यथा। अर्थात सेथिपाई अहंकारु आरंभ करी देह पर्यंत एवं समस्त इंद्रियग्राह्य विषय प्रकृतिर विकार बोली धरा हुए। क्षणे क्षणे अन्य प्रकारर हुए बोली ए सबूर कौनसी सत्ता नहीं, किंतु आत्मा केवे हेले अन्य भाव प्राप्त हुअंती नहीं। एही जे नाम रूपर विभिन्नता जोगु आमे जगतरे अनेक प्रकारर वैचित्र्य देखु, ए सबु विकार। आत्मा अविकारी, तांको उपर देई एही विकारर स्रोत बही जाउछि। कहउछंती आमे स्वरूपत नित्य शुद्ध आत्मा, किंतु देह मन बुद्धि अहंकार रे से आत्मा जेपरी आबद्ध होई रहिछि, ता फलरे से निजको जीव बोली मने करुछि एवं अविराम ता उपर देई परिवर्तनर स्रोत बही चलिछि। भितरे परिवर्तन पुणी बाहरे परिवर्तन। आम मानक अंतर्जगतरे सबु समय परिवर्तन होछि। देह मन बुद्धि अहंकार बा मु बोध सबकिछि अलटि जाए, एक प्रकार न थाए। पुणी बाह्य जगत मध्य सबु समय परिवर्तन होछि, किंतु मोर आत्मा अविकारी। ततः विकाराः प्रकृतेः अहङ्मुखाः देह अवसानाः विषयाश्च सर्वे। अहङ्मुखा अहंकारु आरंभ करी आमर जीवबोधर सूचना अहंकार रे। ब्रह्मठारु पृथक एक मुबोध जागिवा मात्रे मु जीव होइगली। सही अहंकार आरंभ करी देहावसानाः अर्थात देह पर्यंत सबकिछि ही विकारशील। अहंकार दे आरंभ मझिरे रही मन बुद्धि इत्यादि एवं सवा शेष स्थूल देह, ए सब नहीं ही जीव। एगुड़िक परिवर्तनशील। आम मानक जीवन बोध संगरे संश्लिष्ट सबकिछि विकारशील। पुणी विषयाश्च सर्वे, समस्त इंद्रियग्राह्य विषय मध्य विकारशील। प्रकृतेः विकाराः, एई परिवर्तन होछि प्रकृतिर विकार। माया बा अविद्या जोगु ए सब विकार होछि क्षणे अन्यथा भावितया। क्षणे क्षणे एगुड़िक अन्य प्रकारर भाव नेउछि। एबे गोटे प्रकारर अछि, किछि समय परे पुणी अन्य प्रकारर हेउछि। चामिलियन अर्थात बहुरूपी सदृश बारंबार रंग बदलौछि। एही कारणरु ही ए सब अनित्य। हि अमीशाम असत्वम, ए सबुर कौनसी सत्ता नहीं। एगुड़िक अनात्मा, किंतु ब्रह्म बा आत्मा अपरिवर्तनीय। आत्मा तो कदापि न अन्यथा। आत्मा केवे हेले अन्य प्रकारर हुअंती नाही। सबु समय एका प्रकारर थांती। तांकर केवे कौनसी विकार नाही। निराकार निरुपाधिक निर्विकल्प निर्गुण निर्विशेष। अनित्य नुहे बुझाइवा पाई ना शब्द व्यवहार करुछंती। मु ही सही आत्मा साक्षी उदासीन। परवर्ती श्लोक नंबर 351। नित्य अद्वय अखंड चित् एक रूप बुद्धि आदि साक्षी सत् असत् विलक्षण अहं पद प्रत्यय लक्षितार्थ प्रत्यक् सदानंद घन परात्मा। अर्थात परमात्मा नित्य अद्वय अखंड चैतन्य स्वरूप एवं एक रूप। से मन बुद्धि प्रवृत्तिर साक्षी स्वरूप। आम मानकर दृढ़ भित्तिक अहं बुद्धिर
ସେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଆନନ୍ଦଘନ ସତ୍ତା ସ୍ୱରୂପ। ଆତ୍ମା କିପରି? ନିତ୍ୟ ଅଦ୍ୱୟ ଅଖଣ୍ଡ ଚିତ୍ ଏକ ରୂପ। ଏକ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଜଣେ ଧଳା ଜଣେ କଳା କିପରି ଏକ ହୁଏ? ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ଆଗନ୍ତୁକ, ଆରୋପିତ। ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିତ୍ୟ, ସେ ଅଦ୍ୱୟ, ସେ ଚିରକାଳ ରହିଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୟ ଦୁଇ ନୁହେଁ, ସବୁ ଏକ। ଏହା ହିଁ ତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏକ କହିଲେ ହିଁ ତ ହୁଏ, ଅଦ୍ୱୟ ଦୁଇ ନୁହେଁ ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଜୋର ଦେଇ କିଛି କହିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ନେତିବାଚକ କରି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୟ। ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ପରି ଆତ୍ମା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବସ୍ତୁ ନେଇ ଆତ୍ମା ହୋଇନାହିଁ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ତୁର ସମାବେଶରେ ଯାହା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ସେହି ବସ୍ତୁର ଏକ ସତ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତାହା ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ରହିଛି, କେବଳ ପ୍ରକାଶର ତାରତମ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ସଂସାର ଯେପରି ଚୈତନ୍ୟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଏକ ରୂପ। ସେହି ଚୈତନ୍ୟର ସମୁଦ୍ର ସର୍ବଦା ଏକ ରୂପ। ସେହି ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ରୂପ ହିଁ ନାହିଁ ତ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କିପରି? ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଖୁ, ଧଳା କଳା ଇତ୍ୟାଦି, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଗନ୍ତୁକ, ଆରୋପିତ, ଅଧ୍ୟାସ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିରାକାର, ଅଦ୍ୱୟ, ଅଖଣ୍ଡ, ଅରୂପ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ସାକ୍ଷୀ। ଆମମାନଙ୍କର ଦେହ, ମନ ଏସବୁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର, ଏହି ଚାରୋଟିକୁ ନେଇ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ, ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷୀ। ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଦେହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମନ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର କରୁଛି, ଚିତ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଅହଙ୍କାର ମୁଁ ବୋଧ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ସାକ୍ଷୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ ଓ ଅହଙ୍କାରର ସେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସଦ୍ ଅସତ୍ ବିଲକ୍ଷଣ। ସତ୍ ମାନେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅସତ୍ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ ତାହା ହେଉଛି କାରଣ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଏହା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଞ୍ଜିଟି ହେଉଛି କାରଣ ଯେଉଁଥିରୁ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସତ୍। ସେ ସତ୍ ଅସତ୍ ବିଲକ୍ଷଣ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା କାରଣ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ରଷ୍ଟା ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ଥୂଳ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁକିଛି ଅଛି, ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅହଂପଦ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲକ୍ଷିତାର୍ଥ। ମୁଁ ଅହଂପଦ, ଏହି ମୁଁ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ତାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ଏହି ଅହଂବୋଧ ଅଛି। ଲକ୍ଷିତାର୍ଥ, ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହିଁ ଏହି ଅହଂବୋଧ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ସଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରାତ୍ମା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜର ଯେଉଁ ମୁଁକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସଦାନନ୍ଦ ଘନ, ସବୁ ସମୟରେ ଘନ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଘନ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଏହି ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ କୌଣସି ଫାଙ୍କ ନାହିଁ, ଛେଦ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କମ୍ ଆନନ୍ଦ, ସେଠାରେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ, ଏପରି ନୁହେଁ। ଏକ ରସ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ବେଦାନ୍ତର ଏକଥା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ମୂଳ କଥା। ଏହା ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆମର ଦେହ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେହଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯେ ଏକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଏକ ସେ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରକାଶର ତାରତମ୍ୟ। ଏହାପରେ
ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 352। ଇତ୍ଥଂ ବିପଶ୍ଚିତ୍ ସତ୍ ଅସତ୍ ବିଭଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଂ ନିଜବୋଧ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ଜ୍ଞାତ୍ୱା ସମ୍ ଆତ୍ମାନମ୍ ଅଖଣ୍ଡବୋଧଂ ତେଭ୍ୟଃ ବିମୁକ୍ତଃ ସ୍ୱୟଂ ଏବ ସାମ୍ୟତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟର ବିଭାଗ କରି ଓ ନିଜର ଅନୁଭବଜାତ ବୋଧ ଦୃଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜାଣି ଜ୍ଞାତା ଜ୍ଞେୟ ଜ୍ଞାନ ଏହି ତିନୋଟିର ପୃଥକତ୍ୱ ବୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଇତ୍ଥଂ ବିପଶ୍ଚିତ୍ ସତ୍ ଅସତ୍ ବିଭଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଂ ନିଜବୋଧ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା। ବିପଶ୍ଚିତ୍ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଯିଏ, ସେ ସତ୍ ଓ ଅସତ୍କୁ ବିଚାର କରି ବିଭାଗ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ କହିଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କାରଣ ବୁଝିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିତ୍ୟ ଓ ଅନିତ୍ୟ ଏହି ଅର୍ଥରେ ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ ବିଭଜ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଚାରଶୀଳ ସେମାନେ ସତ୍ ଅସତ୍ ବିଭାଗ କରିନିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆହୋଇଛି। ସେମାନେ ଯେପରି ହଂସ ସଦୃଶ। ହଂସ ପାଣି ଓ କ୍ଷୀର ଏକା ସଙ୍ଗରେ ମିଶିଥିଲେ ପାଣିକୁ ଅଲଗା କରି କ୍ଷୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ସେହିପରି ଏ ସଂସାର ନିତ୍ୟ ଓ ଅନିତ୍ୟରେ ମିଶି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଚାରଶୀଳ ସେମାନେ ଅନିତ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିତ୍ୟକୁ ବାଛି ନେଇ ପାରନ୍ତି। ଅନିତ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ ନିତ୍ୟକୁ ପାଇବା। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟର ବିଚାର କରିବାକୁ ହୁଏ। ଅନେକେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେତିବାଚକ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆମେ ଅନିତ୍ୟକୁ ଅନିତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଏବେ ରାଜା ହୋଇଛି, ଖୁବ୍ ଭଲ, ପୁଣି ଆଉ ଦିନେ ହୁଏତ ରାଜା ହୋଇନଥିବି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଏହିପରି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେତିବାଚକ ନୁହେଁ, ଇତିବାଚକ ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ଇତ୍ଥଂ ବିପଶ୍ଚିତ୍ ସତ୍ ଅସତ୍ ବିଭଜ୍ୟ। ବିଚାରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟକୁ ପୃଥକ୍ କରି ନିଶ୍ଚିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଂ ନିଜବୋଧ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା, ଯାହା ତତ୍ତ୍ୱ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଜାଣି ବସିଥାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ନୁହେଁ, ନିଜବୋଧ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୋଇଛି। ଏହି ବୋଧ ଦୃଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏବେ ସନ୍ଦେହାତୀତ ଭାବରେ ପାଇଛି। ଏତେ ସମୟ ଧରି ଖୋଜୁଥିଲି, ଏବେ ପାଇଯାଇଛି। ମୋର ଏହି ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ହେଲା କିପରି? ନିଜବୋଧ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି। ଏହା ଅନ୍ୟ ମୁଖରେ ଝାଲ ଖାଇବା ନୁହେଁ। ହସ୍ତାମଲକବତ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହାତ ମୁଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମୋର ଧରା ହୋଇଛି। ଯିଏ ଯାହା କହୁ ମୁଁ ଜାଣେ କ'ଣ ସତ୍ୟ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମୋର ହୋଇଛି। ବେଦାହମ୍ ଏତಂ ପୁରୁଷଂ ମହାନ୍ତମ୍ ଆଦିତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣଂ ତମସ ପରସ୍ତାତ୍। ଆଉ ଭୁଲ ହେବାର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ମାନେ କନଭିକ୍ସନ୍। କ'ଣ ଜାଣିଛି? ସ୍ୱମ୍ ଆତ୍ମାନମ୍ ଅଖଣ୍ଡ ବୋଧଂ ତେଭ୍ୟ ବିମୁକ୍ତଃ। ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଭ୍ୟଃ ବିମୁକ୍ତଃ। ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାତା ଓ ଜ୍ଞେୟ ଏହି ତିନିର ପୃଥକ୍ ଦର୍ଶନରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ। ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇ ଦେଖୁନାହିଁ, କେବଳ ଏକ ଦେଖୁଛି। ଏହି ମୁରୁ ମୋର, ମୋ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁଁ ନେତି ନେତି କରି ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଏବ ସାମ୍ୟତି। ମୁଁ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିଅଛି। ନିଜର ଆତ୍ମାରେ ଯାଇ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆତ୍ମସ୍ଥ ହୋଇଅଛି। ଏହାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 353। ଅଜ୍ଞାନ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥେ ନିଃଶେଷ ବିଲୟସ୍ତଦା ସମାଧୀନା ଅବିକଳ୍ପେନ ଯଦା ଅଦ୍ୱୈତ ଆତ୍ମଦର୍ଶନମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ସେହି ଅଦ୍ୱୈତ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ନିଃଶେଷରେ ବିଲୟ ହୋଇଯାଏ। କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାର ବଶରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଃଶେଷରେ ଚାଲିଯିବ ଯଦି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଲାଭ ହୁଏ। ଆମମାନଙ୍କର ମନ ସବୁ ଜାଗାକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ତେଣୁ ଦେହର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ
ଆମେ ଖବର ପାଉ। କିନ୍ତୁ ସମାଧି ହେଲେ ମନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଏ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ତାହାର ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଯଦି ହୃଦୟ ପଦ୍ମରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଦେହବୋଧ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ସମାଧି ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ସବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଓ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି। ସବିକଳ୍ପ ମାନେ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମୁତ୍ୱ ବୋଧ ଅଛି ଓ ଈଶ୍ୱର ବୋଧ ଅଛି। ଦୁଇଟି ସତ୍ତା ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏହାର ଖବର ପାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ତୈଳ ଧାରାବତ୍। ଦୁଇଟି ଆଧାର ତୈଳ ଧାରାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ଓ ମୁଁ ଯେପରି ଦୁଇଟି ପାତ୍ର, ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ତେଲ ଢାଳୁଛି। ଦୁଇଟି ପାତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭକ୍ତ, ମୋର ମୁତ୍ୱ ଓ ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସେତ୍ୱ, ଏହି ଦୁଇଟି ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି କିପରି? ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଲୁଣ ଅଛି। ଲୁଣକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଲି, ଫଳରେ ଲୁଣ ପାଣିରେ ମିଶିଗଲା। ପୂର୍ବେ ପାଣି ଓ ଲୁଣ ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ ସତ୍ତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ଓ ଲୁଣ ଏକ ହୋଇଗଲା। ଏହା ହେଲା ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି। କହୁଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥେ ନିଃଶେଷ ବିଲୟ ତଦା। କେଉଁଟା ଅଜ୍ଞାନ? ଦୁଇ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଏଥିରୁ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆସୁଛି। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ, ମୋର ଏତେ କ୍ଷମତା ଇତ୍ୟାଦି ଧାରଣା ଯେ ନିଜ ଉପରେ ଆରୋପ କରୁଛି, ଏସବୁ ହେଉଛି ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଗ୍ରନ୍ଥି ମାନେ ଗଣ୍ଠି। ଅଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏହି ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଏହି ଅଜ୍ଞାନଟା ହିଁ ଗଣ୍ଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଛି। ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ, ଜାଣିନାହୁଁ। ଅଜ୍ଞାନରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆବର୍ଜନା ଗ୍ରନ୍ଥି ମନ ଭିତରେ ଆଣି ଏକତ୍ରିତ କରିଛୁ। ସେହି ଆବର୍ଜନା ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ। ଗଳାକୁ ଯେପରି ଭୂତ ଚାପି ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଅଜ୍ଞାନ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥେ ନିଃଶେଷ ବିଲୟ ତଦା। ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥି, ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ନିଃଶେଷରେ ଲୟ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆତ୍ମଦର୍ଶନମ୍। ମୁଁ ସର୍ବତ୍ର କେବଳ ମୁଁ ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ଏହି ଅଦ୍ୱୈତ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କିପରି ହୁଏ? ସମାଧିନା ଅବିକଳ୍ପେନ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ହେଲେ। ତେଣୁ ଦେଖୁଛୁ ଏକ ଦେବ ଭୂତେ ଭୂତେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ଭୂତ ଭୂତରେ ମୁଁ ବିରାଜ କରୁଛି। ୟସ୍ତୁ ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି ଆତ୍ମନି ଏବ ଅନୁପଶ୍ୟତି ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଚ ଆତ୍ମାନଂ ତତଃ ନ ବିଯୁଗୁପ୍ସତେ। ଯାହାର ସର୍ବତ୍ର ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ତାହାର ଦ୍ୱେଷ ବା ଘୃଣା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏକ ଆତ୍ମା। ସେ ବହୁ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ରାଜା ସାଜୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପ୍ରଜା, କେତେବେଳେ ସୁଖୀ, କେତେବେଳେ ବା ଦୁଃଖୀ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ହେଲେ ଏହି ଅଦ୍ୱୈତ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ହୃଦୟର କୌଣସି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଆଉ ନଥାଏ। ଭିଦ୍ୟତେ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିଦ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବସଂଶୟା। ହୃଦୟର ଗ୍ରନ୍ଥି ଖୋଲିଯାଏ, ସବୁ ସଂଶୟ ଚାଲିଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର ମନେ ହୁଏ। ଏହାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 354। ତ୍ୱମ୍ ଅହମ୍ ଇଦମ୍ ଇତି ଇୟଂ କଳ୍ପନା ବୁଦ୍ଧିଦୋଷାତ୍ ପ୍ରଭବତି ପରମାତ୍ମନି ଅଦ୍ୱୟ ନିର୍ବିଶେଷେ ପ୍ରବିଲସତି ସମାଧୌ ଅସ୍ୟ ସର୍ବଃ ବିକଳ୍ପଃ ବିଲୟନମ୍ ଉପଗଚ୍ଛେତ୍ ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ୱ ଅବଧୃତ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ, ମୁଁ ଇତ୍ୟାଦି ଧାରଣା ବୁଦ୍ଧିର ଦୋଷରୁ ଜାତ ହୁଏ। ସମାଧିରେ ନିର୍ବିଶେଷ ଅଦ୍ୱୟ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ଅବଧାରଣ ଫଳରେ ସମାଧିବାନ ପୁରୁଷର ଏକ ଜ୍ଞାନରୁ ପୃଥକ୍ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ଲୟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏକ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ପ୍ରକାରରେ ଭୋଗ କରୁଛି। ଏକ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଦେଖୁଛି। ଏକ ବହୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ହିଁ ଯେ ସେହି ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ତା ମାତ୍ର। ଏହି ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କିପରି ହୁଏ? ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏ, ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାପରେ ସମାଧି ହେଲେ ହିଁ ହୁଏ।
କହୁଛନ୍ତି ତ୍ୱମ୍ ଅହମ୍ ଇଦମ୍ ଇତି ଇୟମ୍ କଳ୍ପନା ବୁଦ୍ଧିଦଶାତ୍ ପ୍ରଭବତି। ତୁମେ ମୁଁ ଏହା ତାହା ଏହି ବୋଧ ଗୁଡ଼ିକୁ କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ଜାତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁ ନାହିଁ। ସେଇ ଏକ ତତ୍ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୱମ୍ କହୁଛି, ଅହଂ କହୁଛି, ପୁଣି ଇଦମ୍ କହୁଛି। ଏସବୁ କଳ୍ପନା ବୁଦ୍ଧି ଦଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧିର ଦୋଷରୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଭୁଲ କରି କହୁଛୁ ବୁଦ୍ଧିର ଦୋଷରେ ଏପରି ସବୁ କଳ୍ପନାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପରମାତ୍ମନି ଅଦ୍ୱୟେ ନିର୍ବିଶେଷେ ପ୍ରବିଲସତି ସମାଧୌ। ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସମାଧିରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏକ ପରମାତ୍ମା ଅଦ୍ୱୟ ନିର୍ବିଶେଷ, କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ବା ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଅସ୍ୟ ସର୍ବଃ ବିକଳ୍ପଃ ବିଲୟନମ୍ ଉପଗଚ୍ଛେତ୍। ସମାଧିରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଲୟ ହୋଇଯିବ। ଦୁଇ ଦେଖିବା ବା ବହୁ ଦେଖିବା ଏସବୁ ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ଚାଲିଯାଏ। କାହିଁକି ଯାଏ? ବସ୍ତୁତତ୍ଵ ଅବଧୃତ୍ୟା। ବସ୍ତୁତତ୍ଵ ଅବଧାରଣ ଫଳରେ ଚାଲିଯାଏ। ପରମାତ୍ମ ତତ୍ଵ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବିକଳ୍ପ ଲୟ ହୋଇଯାଏ। ସବୁ ଦୁଇ ଦେଖିବା ଚାଲିଯାଏ। କାରଣ ସେହି ବସ୍ତୁତତ୍ଵ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଠା ଭିତରେ ଧରି ରଖିଛି, ଆଉ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହେଲେ ସମସ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନତା ଚାଲିଯାଏ। ଯେପରି ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, ତେଣୁ କଳ୍ପନା କେତେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି କଳ୍ପନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଆସିବ, ଜ୍ଞାନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ବହୁ ନାହିଁ, ସେହି ଏକ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 355। ଶାନ୍ତଃ ଦାନ୍ତଃ ପରମ୍ ଉପରତଃ କ୍ଷାନ୍ତିୟୁକ୍ତଃ ସମାଧିଂ କୁର୍ବନ୍ ନିତ୍ୟଂ କଲୟତି ୟତିଃ ସସ୍ୟ ସର୍ବାତ୍ମଭାବଂ ତେନା ବିଦ୍ୟା ତିମିରଜନିତନ୍ ସାଧୁ ଦଗ୍ଧ୍ୱା ବିକଳ୍ପାନ୍ ବ୍ରହ୍ମକୃତ୍ୟ ନିବସତି ସୁଖଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟଃ ନିର୍ବିକଳ୍ପଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ବହିରିନ୍ଦ୍ରିୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯମ ଯାହାଙ୍କର ହୋଇଛି, ଯିଏ ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ବିଷୟରୁ ମନକୁ ଅନ୍ତରକୁ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷମାଶୀଳ ସହିଷ୍ଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମାଧି ଲାଭ କରି ନିଜର ସର୍ବାତ୍ମ ଭାବ ସବୁ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଅବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ଜନିତ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଅନାୟାସରେ ଦଗ୍ଧ କରି ବ୍ରହ୍ମାକାରରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଖରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କିପରି ହେବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କିପରି? ଶାନ୍ତଃ ଦାନ୍ତଃ ପରମ୍ ଉପରତଃ। ଶାନ୍ତ ଶବ୍ଦଟି ସମ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଚଞ୍ଚଳତା ନାହିଁ। ମୋର ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଶରେ ଆସିଯାଇଛି। ଦାନ୍ତଃ ଦମ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଦମନ କରି ରଖିଛି। ପରମ୍ ଉପରତଃ ବାହାର ଜଗତରୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ଜଣକୁ ହୁଏତ ମିତ୍ର ଭାବୁଛୁ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ହୁଏତ ଶତ୍ରୁ ଭାବୁଛୁ। ଆମେ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହୁଁ। ମିତ୍ର ହେଲେ ସେ କ'ଣ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ଶତ୍ରୁ ଭାବିଲେ ମନେ କରୁଛୁ କିଏ ଜାଣେ ତା'ର କ'ଣ ମତଲବ ରହିଛି। ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଦୁଇ ଦେଖୁନାହୁଁ, ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ, ଏକ ମୁଁ ହିଁ ସବୁ, ତେଣୁ ଆଉ ଚଞ୍ଚଳତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଶାନ୍ତ ଦାନ୍ତଃ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ବହିର୍ମୁଖୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସବୁ ଦମନ କରିଛୁ। ପରମ୍ ଉପରତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ମନ ଟାଣି ବା ମନ ଧକ୍କା ଖାଇ ପଛେଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କେବଳ ଏକ ଦେଖୁଛି, ତେଣୁ ମନ ସର୍ବତ ଭାବରେ ଉପରତ। କ୍ଷାନ୍ତିୟୁକ୍ତଃ ସମାଧିଂ କୁର୍ବନ୍ ୟତିଃ। କ୍ଷାନ୍ତିୟୁକ୍ତଃ କ୍ଷମାଯୁକ୍ତ, ସହିଷ୍ଣୁତାଯୁକ୍ତ, ଉଦାସୀନ ହୋଇଅଛି। ଯିଏ ଯାହା କହିବାର ଅଛି କହନ୍ତୁ। ସମାଧିଂ କୁର୍ବନ୍ ନିତ୍ୟଂ କଲୟତି ୟତିଃ। କଲୟତି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରେ, ୟତି ମାନେ ଯୋଗୀ, ତ୍ୟାଗୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସମାଧି ଲାଭ କରି ଯୋଗୀ ସବୁ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସସ୍ୟ ସର୍ବାତ୍ମ ଭାବଂ। ସସ୍ୟ ମାନେ ନିଜର, ନିଜର ସର୍ବାତ୍ମ ଭାବ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାବ ହେଉଛି
समस्तଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ସର୍ବାତ୍ମ ଭାବମ୍ ସବୁ ମୁଁ ଦୁଇ ନାହିଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅଦୃଶ୍ୟ ଏକ ହୋଇଯାଇଛି। କିଏ କାହାକୁ ଦେଖିବ? ସେ ଯେ ସବୁ ଏକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି? ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି କାରଣ ତେନ ଅବିଦ୍ୟା ତିମିର ଜନିତାନ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାରରୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖା ଦୁଇ ଦେଖା ତାହା ସାଧୁ ଦଗ୍ଧ୍ୱା ଅତି ଦ୍ରୁତ ପଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ବିକଳ୍ପ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ମୁଁ, ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମ ଆକୃତ୍ୟା ନିବସତି ବ୍ରହ୍ମାକାରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ସୁଖମ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଏହି ଆନନ୍ଦରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସୁଖ ସୁଖ କରୁ, ସ୍ଥାୟୀ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସୁଖ ଏକ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଦୁଇ ଦେଖିଲେ ସୁଖ ନାହିଁ। ତାହା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ, ତାପରେ ହିଁ ଦୁଃଖ। ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସୁଖରେ ଅଛି, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ହୋଇ ଆତ୍ମନିମଗ୍ନ ହୋଇ ବସିଅଛି। ଓಂ ଶାନ୍ତି 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 ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।